Hello, everybody. Welcome to the podcast. Today's podcast is very special to me as it is from the batch of 2007, my own batch, and I'll be interviewing my very best friend and our school captain, Mr. Manish KC. Manish, welcome to the podcast, bro. Hey Sajal, my brother. I'm doing good. How are you? अनि मनिष आफ्नो बारेमा केही भनिदिनु त यार हामी सबैजनालाई So not much त्यही हो अहिले अमेरिकामा छु एज अ टेक्निकल सिस्टम एनालिस्ट काम गरिरहेको छु वेल्स फार्गो ब्याङ्कमा सो अल गुड अल ग्रेट मिनियापोलिस मिनेसोटा टु बी एक्ज्याक्ट अमेरिकामा सो या लाइफ इज गोइङ स्ट्रगल डेली ग्राइन्ड त्यही त हो यताउता Tell us something about your journey, man. कहाँ थियो? Because I know, let the others know, man. जर्नी भन्दाखेरि it's been a wild journey so I started like you guys know I was in Thailand for a couple of years kind of like did my senior year त्यता त्यसपछि moved to States did my final year here त्यसपछि moved to Minneapolis moved a lot of places अमेरिकामै for job and all अनि अहिले finally अहिले end चाहिँ अब अहिले मिनेसोटामै kind of like settled for like couple of years अनि अब यतै बसेर कामसाम भइरहेछ hopefully हुन्छ so अहिले I quickly bounce to the first question. Who was the principal while growing up and during your graduation? principal I think growing up it was Father Lawrence I remember like class 1 ma it was Father Lawrence त्यसपछि when we graduated I think it was Father Bill Robbins I'm class 10 ma huँदा so yeah those are the two I think father we had like pretty much around like 10 years of St. Xavier's when we're doing our studies. The next question is, do you have any significant memory of the principal or any change that you remember? Significant memory of a principal I think significant memory भन्दा पनि तैँले चेन्जको पनि I think त्यहाँ तेरो क्वेसनमा छ I think significant change obviously we went from all boys school to co-ed होइन even though like 3 वर्ष I think एज ग्याप थियो के अरे जब केटीहरू like were in St. Xavier's so I think that was kind of like a big fundamental change होइन like अब त्यो St. Xavier's as नामबाट अब केटा र केटी हुनु I think one change र त्यो फादरहरूको अब डिसिसन गरेकोमा चाहिँ त्यही नै लाग्छ मलाई भन्नुपर्दा going from all boys school to co-ed. Bro, I like you to share the story where you and a bunch of other people were called upon to select the new uniform and they took suggestions from you. त्यो वाला कथा एकचोटि भन्दै त बोला त थियो या इनपुट दिन like what kind of like feels comfortable or like के कलर जान्छ तर obviously it's a monopoly in a ways होइन अब हामीलाई just at least they asked at least they had that probably I won't call it decency त्यो right word होइन होला तर probably it's a राम्रो कुरा भनौँ न सो सबको लाइक इनपुट इन अ वे सो बोला थियो सो अब कस्तो छ मन पर्छ मन पर्दैन थाहा छैन तर इट वाज काइन्ड अफ लाइक अ भेरी थटफुल डिसिसन वाइ केटी भइसकेपछि ड्रेस कसरी चेन्ज गर्ने एन्ड अल द्याट सो त्यसमै त्यही बेसिसमै थियो अनि तर अब एट द एन्ड अफ द डे लाइक अब फादरकै कल होइन अनि अब देयर वर लाइक लट अफ इन्फ्लुएन्स फ्रम अब नन्द सर एन्ड एभ्रीवन So the major impact of that decision is, हामी चाहिँ we became the last batch to wear white pants and blue shirt. From later on, things changed. It never happened. सो या त्यो कुरा अलिअलि खुसी पनि लाग्छ होइन सो किनकि जेबेसको एउटा काइन्ड अफ ट्याग थियो नि त होइन ब्लू सर्ट व्हाइट प्यान्ट सो काइन्ड अफ लाइक द लास्ट ब्याच अन द्याट लास्ट अब अर्को क्वेसन है ब्रो Did the outside political changes hamper anything in your school life? outside political changes oh my god obviously होइन लाइक अब त्यो टाइममा आई थिङ्क हामीले सब अल फन एन्ड गेम्स लाग्थ्यो होला होइन ग्रोइङ अप 7-8 को किडहरू हामी अब छुट्टी भयो बन्द भयो भन्थ्यौँ अब रमाइलो लाग्थ्यो तर लुकिङ ब्याक नाउ obviously it had like a tremendous impact on our I think a psychological self too होइन किनकि सोच न अब all this अब तेरो माओइस्ट इन्सर्जेन्स थियो तेरो के अरे अब कन्स्टिट्युसन थिएन फर लाइक सो मेनी इयर्स होइन ब्याक देन अब तेरो बिदा बन्द अनि अब लट अफ सिभिल वार अनरेस्ट होइन तर अब त्यो टाइममा प्रब्ली त्यो कति सिरियस थियो त्यसको अब म्याग्निट्युड थाहा थिएन होला एज अ किड होइन तर अब अहिले आएर यसो सोच्दा त माइ गड अभियसली इट वाज अ बिग इम्प्याक्ट फर लाइक 13-14 year old kids growing up होइन स्कुलमा सो अहिले आएर सोच्दा चाहिँ या अभियसली पोलिटिकल changes in Nepal had a big impact on our studies, for sure. The reason why I ask this question to everybody is अब किनकि हामी जब ग्रो गरिरहेको थियौँ हामी एउटा
भित्रको इन्भाइरोमेन्टमा थियो हामीलाई बाहिरको चिज त्यति थाहा थिएन अनि थिङ्स स्टिल वर्क इन के तर द कन्ट्री इट सेल्फ वाज इन सच अ डिजास्टर अर इट वाज गोइङ थ्रु सच अ बिग चेन्ज होइन कहिले अब त्यहाँ पोलिटिकली त धेरै ठुलो चेन्ज थियो कि बट इट नेभर इम्प्याक्टेड इन आवर स्टडिज अर इन आवर स्कुल लाइफ जस्तो लागेको थियो फर सर्टन टाइम अनि अब त्यो बन्द बिदा भने त भइ नै राख्थ्यो तर त्यो पोलिटिकल चेन्जले हाम्रो पढाइमा चाहिँ ह्याम्पर चाहिँ पार्दैन थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड नपारे पनि त्यही कुरा चाहिँ तर प्रब्ली तेरो सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड अभियसली पारेको छ नि तेरो एजुकेसन वाइज नै तेरो कति लेभल कहाँ पुग्नु पर्ने प्रब्ली तेरो त्यसले कति इयर्स सेट ब्याक भएर जुन अब हामीलाई थाहा छैन होइन किनकि त्यो टाइममा दे ह्याड दिस कन्भर्सेसन लाइक हे क्लास 10मा एसएलसी नगर्ने क्लास 12मा बोर्ड इक्जाम्स गर्ने कि पुस गर्ने कि भन्ने आई थिङ्क आवर स्कुलको प्रिन्सिपल वर लाइक काइन्ड अफ पाइनियर्स पुस द्याट होइन तर भइरहेको छैन आई थिङ्क अहिले पनि छैन क्या अहिले पनि वी स्टिल डु एसएलसी एन्ड अल द्याट होइन सो प्रब्ली त्यति बेला त्यो पोलिटिकल सिनारियोसहरू डिफ्रेन्ट भइदिएको भए थिङ्स कुड हेभ बिन डिफ्रेन्ट जस्तो लाग्छ किनकि मलाई आई स्टिल फिल अहिले पनि लाइक 16 इयर्स ओल्डमा त्यतिको प्रेसर त्यो एसएलसीको प्रेसर इज नट काइन्ड अफ गुड किनकि 18मै आई बिलिभ द्याट्स माई पर्सपेक्टिभ होइन बिलिभ कि बोर्ड इक्जाम्स हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट्स इज माई 2 सेन्स अन इट तर अब पिपल हेभ देयर ओन पर्सपेक्टिभ राइट तर या नो म्याटर हाउ मच वी आर्ग्यु होइन एसएलसी चाहिँ गाह्रो नै छ कि फर 16 इयर ओल्ड एसएलसी गाह्रो नै छ कि किनकि आफ्टर द्याट होइन तिमी पनि ब्याचलर पढ्यो हामी सबैजना ब्याचलर पढ्यो मास्टर्स पढ्यो होइन इट वाज सो इजी वाइ वाज इट सो इजी किनकि त्यो सिलेबस र पढाउने ढङ्ग नै नमिल्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ यार हो कि होइन अन्त ल होइन ब्याचलर त सजिलो नै थियो यार कम्पेयर टु एसएलसीहरू गर्दाखेरि त होइन त्यस्तो प्रेसरै लिन पर्दैन थियो होइन अनि त्यो माथि अलिक मेच्योरिटीको पनि कुरा हो जस दुवैको मेच्योरिटी र सिलेबसको सिङ्क चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन ब्रो ल आई कम टु द नेक्स्ट क्वेसन है हु वर योर म्याथ नेपाली इङ्ग्लिस एन्ड साइन्स टिचर Do you remember any of their treats? नेपाली टिचर अब अभियसली विश्वजित सर देवेन्द्र सरहरू त्यसपछि अब म्याथ टिचर लम्बोदर सर हेम सर साइन्स टिचर एलिना म्याम होइन अब फर स्योर त्यसपछि मोनिका आले म्याम अरू कसले साइन्स पढायो हामीलाई अनुपमा म्यामले पनि आई थिङ्क क्लास 7-8 तिर पढाउनु भएको थियो जस्तो लाग्यो सो या अल अफ द टिचर एभ्री वान ह्याड देयर ओन ट्रेड्स होइन अब त्यो त एज अ ग्रोइङ अप स्कुल हुँदा अब लम्बोदर शाहको सरको अब गुड मर्निङ वाला होइन अनि त्यसपछि अनि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो विश्वजित सरको चाहिँ तेरो तँसँग भएको एउटा स्पेसिफिक इन्सिडेन्ट छ क्या त्यो त खाना खाइरहेको थिइस् नि होइन अनि त्यसपछि अनि तँलाई देख्यो खाना खाएको सरले अनि त्यसपछि अनि तँलाई खाइहाल भाइ त्यो खाइहाल तेरो बाउको पैसा परेछ खाइहाल्थ्यो भने होला चाहिँ हुन्छ नि अल्सो अनि काइन्ड लाइक रिमाइन्ड्स मी हुन्छ नि अब विश्वजित सरको अनि त्यो केटाहरूसँग बस्दा नि कुरा गर्छौँ अनि या इट वाज फन लाइक है सरहरूको डिफ्रेन्ट ट्रेड्स द्याट वाज फन ब्रो नेक्स्ट क्वेसन है त मेमोरेबल स्कुल इन्सिडेन्ट ओर इभेन्ट फ्रम योर पास्ट अब कति धेरै होला होइन ब्रो अब कतिवटा त मै पनि छु होला तर तँलाई जे अहिलेसम्म पनि याद आएको जे छ त्यो भन्न त है ब्रो या तैँले भने जस्तै म्यान लाइक too many to remember right? Like every day was like a memorable incident itself के तर अब यसो सोच्दाखेरि त तेरो एज अ ग्रुप गरेको इन्सिडेन्ट भन्दा तेरो त्यो 42 काण्ड याद छ नि तँलाई होइन त्यो रातो बङ्गलासँग लाइक राहुलको झगडा परेर अनि शब्द काले अनि आएको थियो अनि सबजना हामी लाइक देवर लाइक आई डोन्ट नो 42 नै थियो कि थिएन चाहिँ थाहा छैन तर सबजना गएर त्यो एज अ युनिटी हुन्छ नि लाइक अब भित्रै झगडा परिरहेको छ त्यही पनि बाहिरसँग झगडा परेर जाउँ न त त्यो एउटा युनिटी काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि रिमाइन्ड्स मी अलवेज लाइक हे अल बोइज स्कुल हाम्रो त्यो एउटा युनिटी चाहिँ थियो है केटा हो भने जस्तो त्यो एउटा त्यो इन्सिडेन्ट चाहिँ काइन्ड अफ लाइक इट कम्स टु माइन्ड होइन अनि अर्को लाइक सानो इन्सिडेन्ट तर लाइक आई डोन्ट नो लाइक आई जस्ट कान्ट सेक इट अफ होइन त्यो निराजनले पोसनलाई उडाएको वाला इन्सिडेन्ट पनि लाइक अति मेमोरेबल लाग्छ होइन त्यो ब्लक द चेन खेलिरहेको थियो नि होइन अन्त उडेर आएर पौसनले हानेर पौसन वाज लाइक स्लो मोसन हावामा उडेको थियो नि त्यो पनि फर सम रिजन इट कम्स टु माइन्ड है अनि या अरू पनि टन्ने छ तर आई थिङ्क त्यो 42 काण्ड अनि त्यो निराजनको त्यो ब्लक द चेन इन्सिडेन्ट इट वाज मेमोरेबल इन्सिडेन्ट्स अनि अरू त बदमासी गरे त अब कति छ होइन सो अब आफ्नै ठाउँमा छ एकाडेमिक इयरमा हाम्रो त अलिकति धेरै प्रोग्राम्स भइरहन्थ्यो नि लेट इट बी अब पेरेन्ट्स नाइट होस् या स्पोर्ट्स डे होस् या एलिक्युसन होस् होइन सो विच वान वुड यु से इज माई मेमोरेबल अर फेभरेट कुन चाहिँ भन्छस् त मेरो फेभरेट चाहिँ छैन किन मलाई स्पोर्ट्स डे पनि मन पर्थ्यो अभियसली होइन ग्रोइङ अप त्यो कम्पिटिसन यताउता मेडल जित्ने अब त्यो रमाइलो हुन्थ्यो प्यारेन्ट्स नाइट पनि छुट्टै फन थियो होइन अब टु पर्फर्म अब टु सो यर ट्यालेन्ट्स अब हामी स्पेसली 8, 9, 10 हुँदा हामीले फ्रिडम थियो होइन हामीले आफ्नै प्लेहरू बनाउन पाउँथ्यो आफ्नै डायलग्सहरू हाल्न पाउँथ्यो सो
त्यो एस्पेक्टमा प्यारेन्ट्स नाइट पनि वाज रियली मेमोरेबल बिकज त्यो जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ सँगै विथ साथीहरू त्यो डायलग लेख्ने आई थिङ्क द्याट वाज अ सेपरेट हुन्छ नि लाइक गेट टुगेदरनेस गेटिङ टु नो युर फ्रेन्ड्स अर्को एस्पेक्टमा पनि होइन अनि स्पोर्ट्स थियो अभियसली अब स्पोर्ट्स एस्पेक्ट सो यस्तो फेभरेट भन्ने त केही छैन एभ्रिथिङ वाज इम्पोर्टेन्ट इभन लाइक एजुकेसनमा पनि कति मेमोरेबल कुरा छ जस्तै प्रणितको आमावाला होइन त्यो त इट नेभर गेट्स ओल्ड होइन तर या फेभरेट छैन सब रमाइलो थियो तर या स्पोर्ट्स डे प्यारेन्ट्स नाइट were like favorites, like probably education भन्दा. नेक्स्ट क्वेसन आए द स्ट्रगल और एक्साइटमेन्ट अफ एन अल बोय स्कुल के हो त Struggle. I don't know, struggle is a strong word. It was always exciting to be part of like all boys school. अब थाहै भएन केटी भएर कस्तो हुन्थ्यो भनेर सो आई क्यान से लाइक वाट आई मिस्ड आउट अन होइन किनकि आई क्यान नेभर लाइक कम्पेयर एप्पल्स विथ एप्पल्स त्यो कुरामा चाहिँ सो तर एक्साइटमेन्ट चाहिँ या अलवेज हुनेको एउटा डिफ्रेन्ट फन थियो जस्ट ह्याभिङ द्याट बन्डिङ विथ यु गाइज विथ यो फ्रेन्ड्स अनि जुन चाहिँ त्यो बन्डिङ त्यहाँ इस्टाब्लिस भएको इज लाइक क्यारिड अन अहिलेसम्म अनि आई नो लाइक इट्स गन क्यारी अन लाइक आवर फ्युचरमा टिल विथ डाई होइन सो आई थिङ्क द्याट्स समथिङ लाइक रियली स्पेसल अबाउट बिङ अ जेभेरियन एन्ड जेभेसमा पढेको एउटा काइन्ड अफ लाइक ट्रेड्स इन अ वेज विच जसले जति भने पनि आई नो लाइक एभ्री जेभेरियन लाइक feels proud, right, to be Xaverian, obviously. So yeah, just friends, and the bonding, and just to grow up and feel the excitement at a different level. And I think was like a big excitement in itself. And struggle say yeah, I think it's too hard work. So for struggle there are like its own challenges and struggles. So I think like excitement overshadows that. So. Next question. As you have grown so much after school, can you suggest any required change that should be implemented now, currently? About I don't know, like, I don't know about all changes case or costo kind of changes or case like I mean polygons. But I was like watching your podcast with Nila a couple of weeks back, and it was much I think Nila kind of like brought this topic here. It's called captaincy. Teachers select the captains. I think that's kind of like going backwards. Just like about captain भनेको leader in a ways like you want someone to lead in anything. I know त्यो भन्दा चाहिँ I think जब पहिला सबले भोट गरेर बनाउँथे त्यो नै I think त्यो नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो टिचरबाट हुनु त्यस्तो हुनु इज खै अब मेरो पश्चिममा इट डजन्ट गो डाउन वेल तर मलाई चाहिँ किन त्यो भोटै किन गर्नुपर्छ भने चाहिँ हैन द सेन्स अफ इलेक्सन भनेको के हो अनि द सेन्स अफ डेमोक्रेसीको एउटा टेस्ट चाहिँ बच्चादेखि पाउनु पर्यो के सबैजनाले के बुझ्नु पर्यो के ए यो मान्छे त हामीले भोट गरेको के अब इभन इफ मैले भोट नगरेको मान्छे जित्यो भने पनि मैले आई हेभ टु बी अन्डर द्याट गाई जिते किनकि डेमोक्रेसी भने के हो त बुझ्नु पर्यो नि त बच्चैदेखि बुझेको चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Yeah, very, very nicely put, Sajal. Obviously, yes. Next question. 3 friends from your batch who are doing exceptionally good currently. अहिले चाहिँ को छ त? 3 boys. सबभन्दा सुरुमा त like हाम्रो Dr. Avi sir, hats off. Is doing. I think what he's doing is like very selfless. Right? त्यत्रो दुर्गम ठाउँमा गएर यति वर्षदेखि like he's great doctor त्यहाँ गड जस्तो ट्रिट गर्छ अनि he is very talented. And so I think he's doing something very cool. Can you please give a short introduction about Avi Ghimire, the man, the myth, the legend? The man, the myth, the legend. So हाम्रो Avi Ghimire sir चाहिँ I'd like to say like one of the most talented guy I've made in my life. If I don't know तिमीहरुलाई अब the people who are watching अब juniorहरु उनीहरुलाई I don't think remember गर्छै गर्दैन तर guy who gave this speech up and down motion handful of motion. So that guy. I know. So that's how you give me. So yeah. I think that's the man, the myth, the legend. I think that kind of like wraps him up pretty well. We're not saying this because we're best friends with Avi. Avi is a doctor by profession, a passionate musician. And त्यसपछि अहिले चाहिँ he's got a new passion for mountain climbing. 3 weeks ago, he tried an attempt to summit Mount Everest. The weather को कारणले गर्दा चढ्नु पर्यो. That's Avi. That's
That's small part of his personality. And his personality, his creativeness is much bigger, much wider. अब हाम्रो क्षमताभन्दा माथि नै छ जस्तो लाग्छ मलाई त. Then apart from him, would you like to give shout out to any other guys from our batch? Yeah, few other people. I think Subir Sake. I think उसले पनि he was really interested in like birds and insects. पहिलेदेखि I think ऊ पनि कता like Amazon. I don't know, Amazon, probably South America को कुन चाहिँ एउटा जङ्गलमा गएर I think he discovered new kind of species kind of birds, which is like, bro, that's formidable. You know, उसको what his passion is. So like to give a shout out to Subir Sake. त्यसपछि सार्थक कार्की है, उसको ब्लगिङ इट्स लाइक नेक्स्ट लेभल छ, उसको त्यो क्वालिटी अनि द्याट ट्राभलिङ एन्ड अल द्याट. सो सार्थक इज आई थिङ्क डुइङ अ प्रिटी गुड. उसले अहिले जे गरिरहेको छ उसको फिल्डमा. युवास वैद्य है, उसको म्युजिक्सहरू लाइक उसको द क्रिएटिभ उसको कम्पोजिसन म्युजिकहरू लाइक दे आर अलवेज जोय टु लिसन टु. अनि yeah, there are like other doctors too, I believe. In Nepal, I think Arun Gewali, like he's like kind of like a surgeon, so yeah, just like a big shout out to all of you guys, and you guys are doing great, and you keep doing great. Best of luck. And shout out to everybody from the batch. We might not have mentioned everybody, but then shout out to everybody because recently हाम्रो reunion भयो थियो, which you guys were not part of, and it was such a pleasure seeing everybody again dancing, talking about Xaviers. I like to thank everybody who came to the reunion. अनि यस्तो reunion चाहिँ गरिराख्नु, हामीले मात्र हैन अरु ब्याचले पनि गरिराख्नु भनेर म चाहिँ यो सजेसन चाहिँ दिन्छु यार सबैजनालाई. हो नि सजल. अनि साच्चै अब तँलाई एउटा क्वेशन सोध्नु थियो है, अब तेरो क्वेशन्सहरु अलिअलि एन्सर पनि गरियो. सो तँलाई अब के अर्ज आयो लाइक अब यो गरौँ न त्यो पोडकास्ट गरौँ, लाइक अब लेट्स जस्ट लाइक कल आउट लाइक एउटा member from each batch and just have this podcast, your conversation. And what kind of like motivated you to do this? अनि खासै ठुलो सपना त हैन, तर मलाई चाहिँ खासै एउटा सानो नेटवर्किङ गराउने प्लेटफर्म बनाउन चाहिँ मन थियो हैन. किनकि अब आई विश कि एउटा यस्तो पोडकास्ट होस् कि जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो स्कुलको बारेमा सुन्न पाओस् न भनेर भन्यो. त्यस्तो त छैन. त्यस्तो छैन भने चाहिँ के गर्न पर्यो त, बनाउन पर्यो. बनाउने कसले भने त कसैले त सुरु गर्नु पर्यो. अनि इट्स मी, अहिले चाहिँ मैले सुरु गरेँ. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त इफ समबडी एल्स वान्ट्स टु क्यारी अन दिस सेम फर्मेट, प्लिज आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु हेल्प. अनि आई विल बी भेरी ह्याप्पी टु के अरे पास द ब्याटन हैन. अनि कसैलाई गर्न मन छ भने प्लिज डु इट. मैले जति मेरो इन्फर्मेसनले हेल्प गर्न सक्छु त्यो चाहिँ म दिन तयार छु हैन. तर कसैले यो म बाहेक कसै अरूले गर्यो भने पनि आई विल बी eagerly happy to listen to the podcast, and I'll be very excited every week to listen to this podcast, this kind of podcast होला जस्तो लाग्छ मलाई. अनि definitely Sajal, like you always been that kid, like you always love to do this kind of things. हामी बच्चा हुँदा पनि त्यो रेस्लिङको बेल्टहरु बनाउने देखि लिएर हैन, अब अहिले पनि यो अब जसको बिहा भए पनि त अब लाइक you're so involved हुन्छ नि, like यो ब्याचको लागि I think तले you've been doing a tremendous job है. अनि keep doing it. अनि this podcast I hope like हुन्छ नि तले जे सोचेछस् for future, अब like यसको लागि like wishing you all the success है. अनि best of luck. And this is great thing you are doing, brother. अनि hats off to that too. Thank you so much, Manisa, for those kind words. I am not used to these kind words from your mouth. I know. But anyways, on that note, the final question is, why was my school the best school in Nepal? Yeah, it was the best school. It was the best school. Okay, I think it's still the best school. That it was the best school because there were assholes like you and me in St. Xavier's, right? So that's why it was the best school. Nah, but on a serious note, like yeah, I don't know. I just like every सबले आफ्नो आफ्नो स्कुल खतरे थाहा हुन्छ होला, तर हाम्रो लागि just to have that tag of Xaverian एउटा छुट्टै सान लाग्थ्यो, एउटा लाइक हुन्छ नि Xaviers भने जस्तो लाग्थ्यो. अनि just probably like त्यसको त्यहाँको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हुन्छ नि, त्यहाँ एकाडेमिक्स भनेको इट वाज नट लाइक ओन्ली अब त्यो म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस नेपाली नै पढौँ भन्ने थिएन नि त. तेरो अब एकाडेमिक्स, तेरो स्पोर्ट्सलाई पनि एकाडेमिक्स इन अ वेज काउन्ट गर्थ्यो. तेरो अब एजुकेसनहरू हुन्थ्यो, तेरो आर्ट्स प्रिभो क्लासेस, अब स्काउट हुन्छ नि. सो आई थिङ्क त्यसैले नै गर्दा ओभरअल लाइक जुन चाहिँ एउटा बच्चाले पाउनुपर्ने हुन्छ नि एजुकेसन अथवा तेरो लर्निङ्सहरू हैन, टु बिल्ड अ क्यारेक्टर के हैन. तेरो म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस त तले जति पनि पछि पनि तले सिक्छस् पढ्छस् हैन. सबभन्दा ठुलो बच्चालाई बिल्ड गर्नु भने एउटा क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट गर्नु हो क्या.
And I think that's what Xavier's did for every one of us. So त्यसैले I think it's the best school, and it was the best school, and I think it will be the best school in Nepal. नाइस म्यान, त्यो चाहिँ दामी एन्सर, दामी लाग्यो, क्यारेक्टर बिल्ड गर्ने ल होइन. सो भन्दैमा मनिष, we've come to the end of the podcast. Thank you so much for your time and it was such a pleasure होइन. बाई द वे अरूलाई भनौँ कि हामी डिस्टेन्स भए पनि मनिष केसी सजल श्रेष्ठ डिस्टेन्स भए पनि वी मेक स्योर कि 2 to 3 weeksमा वी हेभ अ भिडियो कम्युनिकेसन होइन. सो हामीले यो सुनाएको होइन कि, तर सबैजनालाई के भनेको चाहिँ स्टे कनेक्टेड विथ यर बेस्ट फ्रेन्ड्स होइन. अनि किनकि स्कुलको साथीहरू भनेको चाहिँ अब त्यो स्कुलको साथीहरू जस्तो अरू चाहिँ हुनै गाह्रो छ क्या. Any messages to the Xaverians out there, Manish? Please go for it, man. Keep rocking, guys. I know like अब world is अब सोचे जस्तो छैन होइन. अहिले like there are a lot of things going on. Be close to your family and friends होइन. Be nice to everyone होइन. In general like मरेर लानु केही छैन भन्थ्यो नि बच्चा हुँदा सुनिन्थ्यो, तर honestly मरेर लानु केही पनि छैन. Only thing that you can do is like be nice to the people that love you होइन. So त्यही एउटा I think म भन्न चाहन्छु is like just be nice होइन. कहिलेकाहीँ nice हुँदामा that's not a weakness. I think that's some of the biggest strength. अनि कोही कसैले यो भन्यो भन्दैमा you don't have to change what you are. So and yeah, just be nice and the world will be a better place to live in.